Okay, am I audible? Yes, yes, yes. Okay, should we start, sir? Yes. Okay. A very good evening to each one of you present today with us in this webinar series of Burhani Hospital, which is held every Saturday and Sunday. Today, we are glad to have on board Dr. Amit R. Gupta, who is a cancer specialist. To tell a few lines about Sir, let me introduce him first. He is born and brought up in Surat. He has done his MBBS from Government Medical College, Surat, his MS in general surgery from BJ Medical College, Pune. He has done his super specialization in cancer surgery from one of the most prestigious and renowned cancer hospital of India, Tata Memorial Hospital, Mumbai. We are glad and happy to have you today with us, sir, to impart your knowledge on cancer prevention. We welcome you once again, sir. His aim is to bring quality cancer treatment available in Surat and in South Gujarat. He is associated with Burhani Hospital recently, and he is available in Burhani Hospital on Monday and Thursday, on call on prior appointment. We welcome you once again, sir, and thank you for giving your precious time for us for this webinar today. Hope this will be useful for our viewers. And if there are any questions, please write down in the chat box and we will come back to answer them at the end of the webinar. So heading over to you, sir, let us begin with your presentation. Okay, thank you. It is my pleasure to give this lecture on this topic. It is a topic which is very close and dear to my heart because means everybody wants to go to a doctor once cancer develops. But then doctor, what does a doctor wants? Doctor wants that nobody should get cancer. Right, so that is our aim, and this will be I am hoping that we will have a lot of webinars here and on each and every topic. And to start with, this will be our first topic on how to prevent cancer. So this so now this will be a short presentation, 10 to 15 minutes, and then then we can spend more time on question and answer. આજનું ટોપિક જે છે આપણું, that is how to protect from cancer. Okay, that is a very routine topic, common topic. બધાને થાય છે કે ઠીક છે કેન્સર થઈ ગયું, હવે શું કરવાનું? તો હવે એ તો પછી ઠીક છે ડોક્ટર પાસે જવાનું, but then how to protect from it? So then this is the important topic. અને થોડું ઘણું મારા માટે તમે બધું સાંભળ્યું છે that from Surat and this is my family, and now I want to bring quality and good cancer treatment available to the people of Surat because this is my hometown. That is it. Now what is the importance of this topic? આ બે માણસ છે, આમની પાસે બધું હતું લાઈફમાં, બરાબર, ખૂબ ઘણા પૈસા, બેશુમાર દોલત, બધું હતું એમની પાસે, પણ એન્ડમાં શું થયું? એ લોકો કેન્સર સામે હારી ગયા. અને કેમ હાર્યા? કેમ કે એ લોકો જે કેન્સરના પ્રારંભિક જે સિમ્પટમ્સ હોય, કંઈ પણ થાય નાનું ઘણું તો એ અનદેખું કરે અને ડોક્ટર પાસે જાય નહીં એ લોકો. રાઈટ, પેટમાં દુખતું હોય કાં તો પછી લોહી પડતું હોય, બધું હોય તો ડોક્ટર પાસે જવાનું, બતાવવાનું. હવે આ બધા છે, આ બધાને પણ કેન્સર થયું છે. બધા આ લોકોને તો ઓળખતા જ હશે, યુવરાજ સિંહ, મનીષા કોઈરાલા, શબાના આઝમી, બધા આ લોકોને ઓળખે છે. અને આ લોકોને કેન્સર થયું છે. આ લોકો કેન્સર સામે લડ્યા અને જીતી પણ ગયા. એકને લંગ્સનું કેન્સર હતું, એકને છાતીનું કેન્સર હતું, એકને ઓવરીનું કેન્સર હતું, અને આ બધા લડી તો ગયા અને હમણાં બધા કેન્સર ફ્રી છે અને પોતપોતાની લાઈફ એકદમ સારી રીતે જીવી રહ્યા છે. ઓકે, હવે આ પ્રોટેક્શન ફ્રોમ કેન્સર આ કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે? કેમ કે ઇન્ડિયામાં આપણને ખબર છે કે બીડી, સિગરેટ, તંબાકુ લોકો ખૂબ જ વધારે લે છે, બરાબર. એમાં પણ ગુજરાતમાં તો તંબાકુ બહુ વધારે છે, રાઈટ. અને જે ઇન્ડિયાનું જે રિપોર્ટ છે એમાં હતું કે 27% જે કેન્સર થવાના છે એ આ બધાના લીધે જ થવાના છે.
રાઈટ. અને બીજું એક ટોપિક બ્રેસ્ટ કેન્સર, જે સ્ત્રીઓમાં સ્તન કેન્સર હોય એમાં જે હવે 2025માં 2.5 લાખ લોકો 2.5 લાખ નવા કેસીસ આવવાના છે કેન્સરના. તો હવે આના માટે સેમ જ્યારે ખબર છે આપણને જે થવાનું છે એના માટે કેમ વેટ કરવાનું, રાઈટ. એના માટે આપણે શું શું કરી શકીએ પહેલાથી જ, જો થાય તો પણ કેન્સર આપણને બહુ જલ્દી ખબર પડી જાય, કાં તો કેન્સર થાય જ નહીં. હવે થોડું ઘણું કેન્સર માટે, જનરલ પબ્લિક માટે કે કેન્સર શું છે. તો કેન્સર જે નોર્મલ સેલ હોય એ આપણા બોડીના ચેકમાં હોય. જ્યારે પણ નોર્મલ સેલ્સ થોડું પણ એટલે બરાબર રસ્તે નથી જતું, કોઈ બીજા રસ્તા જાય છે, તો પછી બોડી એને મારી નાખે છે. પણ કેન્સર સેલના ઉપર બોડીનો કોઈ કંટ્રોલ રહેતો નથી. કેન્સર સેલ કોઈ પણ એટલે વધતો જાય, બીજી જગ્યાએ પહોંચી જાય તો પણ બોડી એને કંટ્રોલ કરી શકતી નથી. આ કેન્સર સેલ હોય. ઓકે. બીજું કે હવે એનાથી કેવી રીતે બચવાનું, તો આપણે જ્યારે આપણને ખબર હોય કે યુ નીડ ટુ નો યોર એનિમી, તો વોટ આર ધ કોઝિસ, then only you can know that how to prevent them. Second, you need to know the signals that enemy is near, કે હવે વોર્નિંગ સાઇન્સ આ છે તો એટલે કઈ પણ પ્રોબ્લેમ થયું છે. ઓકે. અને ત્રીજું કે હાઉ ટુ કેચ એનિમી એટ અર્લીએસ્ટ, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ સ્ક્રીનિંગ. સ્ક્રીનિંગ એટલે કે કેન્સર કદાચ થયું પણ હશે તો એ પહેલા સ્ટેજમાં જ ખબર પડી જશે, કાં તો કેન્સર ની પણ થયું તો પણ સ્ક્રીનિંગ કરવાનું, જો નોર્મલ નીકળે તો બહુ સારું. હવે તો મને બહુ બધા લોકો પૂછે કે કેન્સર તો ભાઈ જેનેટિક હોય, વારસાગત હોય, ફેમિલીમાં હોય, પછી લોકો કે હું તો બીડી સિગરેટ તંબાકુનું સેવન કરું છું તો એમાં શું થયું, જે નથી કરે છે એને પણ કેન્સર થઈ જાય છે. તો એનું મતલબ એ નથી કે તમે ડાયરેક્ટ રોડ ઉપર નીકળી જાઓ અને એક્સિડન્ટ તો લોકોનું આમ પણ થાય જ છે, તો બસ તમે બેફામ નીકળી જાઓ, રોંગ સાઈડ ઉપર નીકળી જાઓ. જો તમે રોંગ સાઈડ ઉપર જશો તો એક્સિડન્ટ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે ક્યારે પણ. ઓકે. એટલા માટે જ. અને બીજું કે 100%માંથી ખાલી 15% કેન્સર એ જ ખાલી હેરિડિટરી છે, વારસાગત છે. બાકી 85% કેન્સર જે હોય એ બધા આપણા ખાનપાનના લીધે, આપણે જેવી લાઈફસ્ટાઈલ જીવી રહ્યા છે એના લીધે થાય છે. સૌથી મોટું કોઝ કેન્સરનું એ છે સિગરેટ, તંબાકુ, એ બધું. હવે બધાને ખબર છે સિગરેટ તંબાકુથી મોઢાનું કેન્સર થાય છે, લંગ્સનું કેન્સર થાય છે, પણ જે બીજા છે કેન્સર એ હું તમને બતાવું. એક સ્વાદુપિંડ, પેન્ક્રિયાઝનું કેન્સર, સ્ટમક કેન્સર, લ્યુકેમિયા, બ્લડ કેન્સર. કેટલા લોકો પૂછે કે બ્લડ કેન્સર થઈ ગયું, આ તો વારસાગત હશે. ના, એ નથી. એમાં પણ ચાન્સીસ હોય કે સિગરેટ સ્મોકિંગના લીધે કે તંબાકુના લીધે થયું હશે. કિડની કેન્સર, સ્ત્રીઓમાં ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર, આ બધા કેન્સર છે જે સ્મોકિંગથી પણ થાય છે. અને તમારા બાજુવાળો જો સ્મોકિંગ કરતો હોય અને યુ આર ગેટિંગ અ પેસિવ સ્મોક, તમે પણ સ્મોક ઇન્હેલ કરતા હોય તો તમને પણ ચાન્સીસ વધી જાય છે. બીજું જે તંબાકુ છે, હવે તંબાકુથી પણ પેન્ક્રિયાસ કેન્સર, એમાંથી આંતરડીનું કેન્સર, પેશાબના થેલીનું કેન્સર, બ્લેડર કેન્સર, કિડની કેન્સર, અને સ્ત્રીઓમાં ઓવરી કેન્સર એ પણ થઈ શકે છે. બાકી મોઢાનું કેન્સર, લંગ્સનું, અન્નળીનું, આ તો બધાને ખબર છે. પછી આલ્કોહોલ, દારૂ. હવે દારૂથી, હવે લોકો કહેશે કે દારૂથી એટલે કેન્સર 100% નથી. જેટલું તમે વધારે દારૂનું સેવન કરશો એટલું કેન્સરના ચાન્સીસ વધી જાય છે. સ્ત્રીઓમાં જે સ્તનનું કેન્સર થાય છે એનું પણ રિલેશન છે બ્રેસ્ટ આલ્કોહોલ સાથે. આલ્કોહોલનું સેવન જે સ્ત્રી વધારે કરે છે એને બ્રેસ્ટ કેન્સર થવાના ચાન્સીસ હોય છે. પછી ઓબેસિટી ઓર ફિઝિકલ ઇનએક્ટિવિટી. હવે ઓબેસિટી અને ફિઝિકલ ઇનએક્ટિવિટી એ બંને એક વસ્તુ નથી. એટલે ઓબેસિટી માણસ મોટાપા, બરાબર, મોટાપામાં ઠીક છે, એટલે જાડો છે માણસ તો એમાં કેન્સરના ચાન્સીસ વધી જાય છે. કયા? સ્તનના કેન્સર, આંતરડીના કેન્સર, ગર્ભાશયના કેન્સરના ચાન્સીસ વધી જાય. અને ફિઝિકલ ઇનએક્ટિવિટી. હવે એવું નથી કે ખાલી મોટા માણસને, જે જાડો છે માણસ, એને જ થશે કેન્સર, બરાબર, પાતળા માણસને થતું નથી. જે ફિઝિકલ ઇનએક્ટિવિટી એટલે જે ચાલતો નથી, દિવસમાં 1 કલાક તો તમારી એક્ટિવિટી થવી જ જોઈએ. ફિઝિકલ એક્ટિવિટી સારી, ચાલવાની, એક્સરસાઇઝ, જીમ કે કસરત કંઈ તો કરવાનું. અને એ લોકો જે આ બધું કરતા નથી એમાં પણ આ બધા કેન્સરના ચાન્સીસ વધી જાય છે.
પછી ડાયટ. હવે લોકો કહે કે આ ખાવાથી વધી જાય છે, પેલું ખાવાથી વધી જાય છે. યસ, તો હવે ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ જેટલું વધારે હશે એ ખાવાથી કેન્સર થવાના ચાન્સીસ ઓછું થાય છે. કેમ કે જે ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ્સ હોય એમાં એ તમારા ટોક્સિન્સ જે હોય જે જમવામાં એ બધાને એબ્ઝોર્બ કરી લે અને એને આંતડીમાંથી જલ્દી બહાર કાઢી જ નાખે. ઓકે, એને બોડીમાં એબ્ઝોર્બ થવા દેતા નથી એ લોકો. બીજું, દે અલ્કલાઇઝ યોર બોડી. અલ્કલાઇન વોટર બધાએ સાંભળ્યું હશે, હમણાં કાંગન વોટર કે અલ્કલાઇન વોટર આ બધાનું બહુ ટ્રેન્ડ ચાલ્યું છે. હવે આનાથી કેન્સર થશે કે કેન્સર પ્રિવેન્ટ કરે છે એ તો 20 વર્ષ 30 વર્ષ 50 વર્ષ પછી ખબર પડશે. બટ બેઝિકલી જે પહેલાથી ચાલતા આવ્યું છે ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ, they alkalinize your body and they help to prevent cancer. બરાબર. બીજું કે એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સમાં પોલ્યુશન, બધાને જ ખબર છે હવે પોલ્યુશન બહુ વધી ગયું છે. લોકો કેબિનમાં પણ એર પ્યોરિફાયર એ બધું રાખે છે. ડેફિનેટલી પોલ્યુશનથી, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલ્યુશન અને પછી જમવામાં પણ જે હવે શાકભાજી આવે છે એમાં પણ પેસ્ટિસાઇડ જે બધું થાય છે એ બધાથી કેન્સર થાય છે. એટલા માટે શાકભાજી લાવવાનું, ધોવાનું બરાબર, પછી સારા એન્વાયરમેન્ટમાં રહેવાનું, આજુબાજુ તમારું ટ્રીઝ અને એ બધું વધારે હોવું જોઈએ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં નહીં રહેવાનું પોસિબલ હોય તો. ઓકે, હેરિડિટરી એટલે જે વારસાગત હોય. હવે વારસાગત કેન્સર, બધા જ કેન્સર વારસાગત નથી હોતા. થોડા ઘણા કેન્સર છે, જેવી રીતે નાના બાળકોમાં આંખનું કેન્સર થાય એ. બીજું આંતડીનું કેન્સર, ગર્ભાશયનું કેન્સર, ઓવરી કેન્સર, સ્તનનું કેન્સર અને થોડા ઘણા બ્લડ કેન્સર. હવે લોકો કહે છે કે મારા ઘરમાં તો કેન્સરની હિસ્ટ્રી નથી, તો મને પછી કેવી રીતે વારસાગત હોઈ શકે છે? તો આમાં એવું જરૂરી નથી કે તમારા ઘરમાં હોય ત્યારે જ તમને થશે વારસાગત. એવું પણ બની શકે છે કે તમે એ ફેમિલીના ફર્સ્ટ માણસ છો જેને કેન્સર ડિટેક્ટ થયું છે, અને જ્યારે તમને એવું કંઈ કેન્સર ડિટેક્ટ થયું છે તો પછી બીજાને પણ ટેસ્ટિંગ કરાવવું પડશે. તો એના માટે ડોક્ટર, તમારા જે સ્પેશિયલિસ્ટ છે એમને મળો, એમને પૂછો કે આ વારસાગત હોઈ શકે છે, તો એ તમને જવાબ આપશે. પછી વોર્નિંગ સાઇન્સ ઓફ કેન્સર. તો હવે વોર્નિંગ સાઇન્સ બધાને ખબર છે કે થોડા ઘણા ચિહ્ન તો દરેક જગ્યાએ દેખાઈ જાય છે. કોઈ પણ એક સાથે કઈ વસ્તુ આવતી નથી. પહેલા એ થોડા લક્ષણ લાવે, થોડાક વોર્નિંગ સાઇન્સ હોય, then only something comes. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ વોર્નિંગ સાઇન્સ ઓફ કેન્સર. શું છે આમાં કે ચેન્જ ઇન બોવેલ ઓર બ્લેડર હેબિટ, એટલે કે તમારું જે એટલે કબજિયાત થાય છે, કાં તો ડાયરિયા થાય છે, ઝાડા થઈ ગયા, અને આ બધું એવું નથી કે પહેલા દિવસે તમે પછી ટેન્શનમાં આવી રહ્યો કેન્સર છે, એવું નથી. આ બધું જો 2 વીક કે 3 વીક થી વધુ પરસિસ્ટ કરે ત્યારે જ then only you be cautious and then you think or you meet to a specialist. તો એમાં કયા છે, this is very important. તો આમાં કે તો તમારા પેશાબ ના ફ્રીક્વન્સીમાં, પેશાબના દિનચર્યામાં કે સંડાસના દિનચર્યામાં કંઈ પણ ફેરફાર આવ્યો છે અને એ પરસિસ્ટ રહે છે. બીજું કે એક જખમ થઈ ગયું છે, એ ભરતું જ નથી. 1 વીક થઈ ગયું, 2 વીક થઈ ગયા, 3 વીક થઈ ગયા, ભરતું જ નથી. ત્રીજું, કોઈ પણ જગ્યાથી બ્લીડિંગ થાય છે, મોઢામાંથી બ્લીડિંગ થાય છે, સંડાસની જગ્યાથી આગળ, ફિમેલ્સમાં આગળથી બ્લીડિંગ, યોનિમાંથી બ્લીડિંગ થાય છે અને એ બંધ થતું નથી. ચોથું કે કોઈ પણ શરીરમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ગાંઠ થઈ છે, બરાબર, એ ચરબીની પણ હોઈ શકે છે, પણ તમે બતાવો તમે ડોક્ટરને, કાં તો સ્તનમાં ગાંઠ. પછી ખાવા પીવામાં તકલીફ, ખાવામાં જતું નથી, અટકે છે, તમારું વજન ઘટી ગયું, કોઈ મસ્સો છે એમાં કઈ ફેરફાર થયો, કાં તો ખાંસી, બહુ લાંબા સમયથી ખાંસી છે જે થતી જ નથી. Now, a regular checkup and screening. So regular checkup, health checkup is the most important thing anyone should do. કેમ કે 40 વર્ષ પછી મને લાગે છે કે બધાને જ હેલ્થ ચેકઅપ કરાવવું જોઈએ. એટલીસ્ટ સાલમાં એકવાર, વર્ષમાં એકવાર, કાં તો 2 વર્ષમાં એકવાર તો 100% કરાવવું જોઈએ. રાઈટ? અને કંઈ પણ તમને સિમ્ટમ્સ લાગે, પ્લીઝ ઇગ્નોર નહીં કરો, તમારા ડોક્ટરને મળો, એમની સાથે વાત કરો. હવે કયા કેન્સર છે જેને તમે સ્ક્રીનિંગ કરી શકો છો? તેમાં સ્તન કેન્સર આવે. હવે સ્તન કેન્સરમાં સ્ક્રીનિંગ એટલે શું?
તો એટલે સ્ત્રીઓએ પોતાનું સ્તનનું જાંચ કરવાનું, એમાં કોઈ ગાંઠ વાંઠ દેખાય તો પછી એમને ડોક્ટરને મળવાનું. હવે દરેકમાં એટલે આ 25 વર્ષની પહેલા કંઈ નહીં કરવાનું. 25 થી 40 વર્ષ સુધી તમે દર મહિને જાતે જાંચ કરો અને વર્ષમાં કે 2 વર્ષમાં એકવાર ડોક્ટરને મળો. ઓકે, હવે 40 થી 50 વર્ષની સ્ત્રી જે છે એ મેમોગ્રાફી કરાવી શકે છે. દર 2 વર્ષમાં મેમોગ્રાફી કરાવવાનું, મેમોગ્રાફી છાતીનું. 50 to 75 years, yes, 100% દર 2 વર્ષમાં મેમોગ્રાફી કરાવવાનું જ કમ્પલસરી છે. ઓકે, અને 75 ઉપર કંઈ નહીં. હવે માઉથ કેન્સર, તો જે પણ તમારા ઓળખાણમાં, જે પણ ફેમિલીમાં, ફ્રેન્ડ્સમાં કોઈના પણ જે પણ બીડી, સિગરેટ, તંબાકુ કંઈ લે છે, આલ્કોહોલ કંઈ પણ લે છે, તો એ લોકોએ પોતાનું જાતે જ માઉથના અંદર આટલી બધી જગ્યાએ જોઈ લેવાનું દર મહિને એકવાર. ઓકે, કંઈ પણ શંકા લાગે, સફેદ પપડી જેવી આ ગઈ છે જે નીકળતી નથી, લાલ પડદો જેવો આવી ગયો છે જે નીકળતો નથી, તો પછી ડોક્ટરને જઈને મળો. એ આવી જ રીતે લંગ્સ કેન્સરનું, એટલે જે સ્મોકિંગ કરે છે એના માટે લંગ્સ કેન્સર, પછી પ્રોસ્ટેટ કેન્સર તો બધાના માટે જ હોય, દરેક મેલ માટે હોય આફ્ટર 50 years. સ્ત્રીઓનું ગર્ભાશયનું કેન્સર એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એમાં દર 21 થી 21 વર્ષના 21 from 21 to 65 years. Okay, the screening starts at the age of 21 years only. અને એમાં દર 3 વર્ષમાં એકવાર HPV ટેસ્ટિંગ કરાવવાનું, કાં તો પેપ સ્મિયર પ્લસ HPV ટેસ્ટિંગ બંને કરાવો છો તો પછી 5 વર્ષમાં પણ કરી શકે છે. ઓકે, અને બીજું એક કેન્સર છે જેનું સ્ક્રીનિંગ કરી શકીએ છે, દેટ ઇઝ આંતરડીનું કેન્સર, કોલોન કેન્સર. યસ, 1 minute. હા, દેન હવે બધાને ખબર છે કોરોનાની વેક્સિન. હવે કેટલાકને ખબર છે કે કેન્સરની પણ વેક્સિન આવે છે. તો કેન્સરની વેક્સિન જે છે એનું નામ HPV વેક્સિન છે. એ 9 વર્ષથી 25 વર્ષમાં આપી શકાય છે. અને એક ગર્ભાશયના મુખનું જે કેન્સર હોય, સર્વિક્સ કેન્સર, એના માટે છે. અને એ બંનેને આપવાની, મેલ્સ અને ફિમેલ્સ બંનેને. બધાને લાગે છે ખાલી ફિમેલ્સને આપવાની, એવું નથી, મેલ્સ અને ફિમેલ્સ બંનેને આપવાની. ઓકે, so this is the take home message. We invest a lot of our time in multiplying our money, but if we want to live long and enjoy that money, then get regular health checkup and stay disease free. 40 વર્ષ 35 વર્ષ 35 years સુધી તમે કામ કરો, બહુ જ કામ કરો, પૈસા કમાવો, એ બધું કરો, અને પછી જ્યારે એ મજા કરવાનો ટાઈમ આવે ત્યારે આવું બધું થઈ જાય તો પછી તો પ્રોબ્લેમ થઈ જશે. તો હવે કઈ ટાઈપની સર્જરી અહીંયા બુરાનીમાં થઈ શકે છે? બધા ટાઈપની કેન્સર સર્જરી થઈ શકે છે. મોઢાની, પેટની, થાઇરોઇડની, ગાયનેક કેન્સર, આ વોઇસ બોક્સનું કેન્સર, મેલ જેનેટેલિયા કેન્સર, બ્રેસ્ટ કેન્સર, બધી જ કેન્સરની સર્જરી. ઓકે, અહીંયાનું ઓટીસ ખૂબ જ સારું છે. અને ફાઇનલી આપણું અહીંયા ઓપીડી ટાઈમિંગ જે છે દેટ ઇઝ મંડે એન્ડ થર્સડે 3 to 4 PM. જો આ ટાઈમે આવી શકો ઠીક છે, જો આ ટાઈમે નહીં આવી શકો then you take an appointment and then we can plan something out, but you will be seen either here or in my clinic somewhere, but at this thing only. Okay, yes, thank you. Yes. Thank you so much, sir. It was indeed very informative. And ઘણી બધી ચીજો મને એમ લાગે છે કે ફર્સ્ટ ટાઈમ લોકોને ખબર પડ્યું હશે, સ્પેશિયલી આપીએ જે સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટનું બતાવ્યું છે, કેમ કે અને પ્લસ વન ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર આપીએ કીધું કે હેરિડિટી, યુ કુડ બી ધ ફર્સ્ટ પર્સન. નહીં તો જનરલી એમ લાગે છે કે મારા ફેમિલીમાં કોઈ નથી તો મને કેવી રીતના થઈ શકે છે એમ. So that is, I felt a very useful information. Thank you so much for imparting it. Sir, હવે થોડા questions એમ પૂછવું છે કે sir, what about the prognosis? આપે કીધું છે કે early detection is better, but પછી અગર later diagnose થાય છે તો we would want to know the prognosis and also about treatment.
Yes. apart from the surgery. Yes. તો હવે દરેક કેન્સરનું પ્રોગ્નોસિસ જુદું જુદું હોય. હું તમને બેસ્ટ કેન્સર જે છે બ્રેસ્ટ સ્તનનું કેન્સર છે એ બેસ્ટ કેન્સર છે. એમાં સ્ટેજ 1 માં જે આપણા સક્સેસના ચાન્સીસ હોય that is 98%. ઓકે, એટલે 98% તમે ગણી લો 100% છે. સ્ટેજ 2 માં it is 80%. સ્ટેજ 3 it is 65, around 60-65%, and stage 4 it comes down to only 40%. ઓકે, આ બધું એટલે કે 5 વર્ષ તમને કેન્સર ની આવશે એની કેટલી પર્સન્ટેજ છે. તો ફોર ધીસ સ્ટેજ 1, સ્ટેજ 2, સ્ટેજ 3 એન્ડ સ્ટેજ 4. હવે જુદું એક કેન્સર છે પેનક્રિયાસ કેન્સર, જે સ્ટીવ જોબ્સ નું થયેલું એપલ વાળા એને. તો એનું જે એ સૌથી ખરાબ ટાઈપનું કેન્સર છે. એમાં ખાલી સ્ટેજ 1 નું જ બહુ સારું રિઝલ્ટ છે. બાકી સ્ટેજ 2, 3, 4 એ ત્રણેયનું રિઝલ્ટ ખાલી 20% છે 5 સાલનું. Okay, 5 વર્ષનું. So yes, so it depends upon the type of cancer and the stage. So the earlier the stage, the higher chances that yes, we will succeed. Okay, so one question, what is the government initiative for screening of cancer in India? Yes, તો આપણે ત્યાં 4 ટાઈપના ઇન્ડિયાના જે પ્રોટોકોલ છે, મેં તમને જે બતાવ્યું that is Indian protocol. તો એમાં 4 ટાઈપના કેન્સર છે: બ્રેસ્ટ કેન્સર, સર્વિક્સ કેન્સર, લંગ્સ કેન્સર અને કોલોન કેન્સર. આ 4 કેન્સર છે. હવે ગવર્મેન્ટ શું કરે છે? ગવર્મેન્ટ જે સૌથી વધારે છે જે કેન્સરના ઇન્સિડન્સ એના માટે, અને માઉથ કેન્સર, આ 5 કેન્સર છે. તો એના માટે લોકોને જાગૃત કરે છે કે ભાઈ હમણાંને પોપ્યુલેશનમાં આ 5 ટાઈપના કેન્સર સૌથી વધારે થાય છે. તો આના માટે આ ગાઈડલાઇન્સ છે, તો આટલું તમે ફોલો કરો. હવે ગવર્મેન્ટ માટે બીજા બહુ બધા પ્રાયોરિટીઝ છે. તો એટલા માટે એમને પેશન્ટ્સ ઉપર, પીપલ, જનરલ પબ્લિક ઉપર નાખી દીધું છે કે ભાઈ તમે લોકો આટલું ચેતવણી રાખો પોતાના સાઈડથી. અને યસ, ગવર્મેન્ટની પાસે તો બહુ બધી યોજના એ બધું તો છે જ, જો કેન્સર કઈ થયું તો. Okay, we will wait for the audience if there are any questions. Sir, I have one more question. Yes. સૌથી વધારે prevalence of which cancer is seen in India especially? હા, તો હવે જે છે ને, હવે બ્રેસ્ટ કેન્સર ઇઝ નંબર 1. ઓકે, ફિમેલ્સમાં. અધરવાઇઝ માઉથ કેન્સર ઇઝ ઓવરઓલ નંબર 1. ઓકે, મોઢાનું કેન્સર, that is overall number 1. Otherwise in females breast cancer is number 1. Okay sir. અને આ છે બેસ્ટ ઓપ્શન. હા, તો જો ક્વેશ્ચન નહીં હોય તો હું તમને થોડા ફોટોસ બતાવું કે કયા કયા, એટલે કેન્સરના કયા કયા અર્લી લક્ષણ છે. રાઈટ Right. Yeah. હા, હવે આ દેખાય છે અહીંયા, this thing, can you see? Yes. Yes, can you see? Sir. હા, દેખાય છે ને તમને સ્ક્રીન શેરિંગમાં? તો જ્યાં મારું માઉસ છે ને એ જગ્યાએ, સો that is not normal. Okay, if something like that, આ ભાઈને તંબાકુ ખાતા હતા અને આવું થઈ ગયું, તો અહીંયા જે બાયોપ્સી મેં કરી તો એમાં કેન્સર આવ્યું. ઓકે, પછી સેમ એવી રીતે આ જે છે અહીંયા, રાઈટ. હવે આમનું જે છે that is normal, બરાબર. થોડું લાલાશ છે પણ આનું કંઈ કરવાનું નથી. એમને અહીંયા શાર્પ ટીથ હતું, એના લીધે અહીંયા વાગતું હતું, ટૂથ ટ્રોમા થતું હતું દર વખતે, અને એના લીધે અહીંયા લાલ લાલ થઈ ગયું હતું. રાઈટ, પછી this is same. હા, now this. હવે મોઢામાં આવું છે. હવે this is not normal. આવું કઈ દેખાય મોઢામાં તો ડેફિનેટલી ડોક્ટરને જઈને મળો, એ તમને બાયોપ્સી લેશે ને આ પછી આવશે કઈ. આ જે છે હવે this is not normal. ઓકે, આ બાયોપ્સી કર્યું, આમાં કેન્સર આવ્યું. ઓકે,
હવે એવી રીતે સેમ હવે બીજું એક એ છે કે બ્રેસ્ટ કેન્સરમાં સ્તનના કેન્સરમાં આખું સ્તન કાઢવાનું કે સ્તન બચાવવાનું ઓપરેશન કરવાનું યસ તો એમાં બંનેના રિઝલ્ટ સેમ છે ઓકે ખાલી ગાંઠ કાઢો અને સ્તન બચાવો કાં તો આખું સ્તન કાઢી દો બંનેના રિઝલ્ટ સેમ છે ઓકે બસ ફરક એટલું છે કે બ્રેસ્ટ બચાવવાનું ઓપરેશન કર્યું તો રેડિયેશન લેવાનું કમ્પલસરી છે અને જો બ્રેસ્ટ આખું કાઢી દીધું તો પછી જો લિમ્ફ નોડ્સમાં ફેલાયું હોય તો જ રેડિયેશન લેવાનું ઓકે બીજું કે પહેલા જે થતું હતું કેન્સર બ્રેસ્ટ કેન્સર આફ્ટર 40 યર્સ ઓકે મને અહીંયા સુરતમાં 1 વર્ષ થયું છે હમણાં ઉપડીમાં પણ મેં એટલા બધા પેશન્ટ જોયા છે એક 29 યર ઓલ્ડ 31 યર ઓલ્ડ 33 યર ઓલ્ડ 35 યર ઓલ્ડ અને કેમ આટલું હવે જલ્દી થઈ ગયું છે બ્રેસ્ટ કેન્સર કેમ કે પહેલા તો લગન લેટ થાય છે પછી છોકરાઓ ઓછા મીન્સ કિડ્સ they are preferring less kids day by day the lactation period has decreased the life is more stressful because of alcohol or other environmental factors so all these factors they are playing a role and breast cancer is now occurring in 30 to 40 years only okay and that is why for females more than 25 years they should go for this checkup breast cancer checkup screening second cervical cancer screening દરેક ને after 21 years they should get a pap smear done or HPV testing done અને જો વેક્સિન ની લીધી હોય HPV વેક્સિન લેવાની ત્રીજું કે મોઢાનું કેન્સર માટે પહેલા તો આ બધું તંબાકુ બીડી સિગરેટ ખાવું નહીં જોઈએ આ બધું જો કરો છો તો પ્લીઝ મોઢાનું સ્ક્રીનિંગ કરો તમારા નોન ટુ માં કોઈને પણ કહો અને કંઈ પણ થાય તો આપણે જોઈએ આગળ શું કરવું ઓકે યસ Okay, thank you so much, sir. I think we are done with the webinar. Once again, Burhani Hospital is glad to be associated with you and hoping for a fruitful association in future. Yes, thank you. Bye. Thank you so much. Okay. Have a good day. Video